دل اچک لیتا ہے۔ شیطان کا قبضہ اس پر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اتنے بڑے عالم دین کہ جس کے علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے پیر و مرشد تھے علامہ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ۔ امام فخر الدین رازی یہ تو شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور ایسی معتبر تفسیر لکھی ہے کہ آج تک اس تفسیر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی وصال کا وقت قریب آتا، شیطان ان کے پاس آ جاتا ہے، بہکانے لگتا ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں جبکہ اللہ ایک نہیں کہ یہ ایک ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، امام فخر الدین رازی اس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ 313 کلمے امام فخر الدین رازی نے شیطان کو عطا کی اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ ایک ہے۔ 313 دلیلیں دینے کے بعد، کیونکہ شیطان جاہل تھوڑی ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس بھی علم ہے، مگر کیا ہے اس کا علم تکبر کے دریا میں بہہ کے چلا گیا۔ آپ غور کریں کہ جب شیطان نہیں تھا تو پھر شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ آج ہم یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، رونا آتا ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب شیطان تھا نہیں تو شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھی، شیطان نے بہکا دیا، آپ نے گالی بکی، شیطان نے بہکا دیا، آپ نے لڑائی جھگڑا کر لیا، شیطان نے بہکا دیا ہوگا۔ ارے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ جب شیطان تھا ہی نہیں تو اس نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، ابا واستکبر، شیطان کو جو بہکانے والی چیز تھی اس کا اپنا نفس امارہ تھا۔ یہ نفس انسان کو راہ خدا سے ہٹا بھی دیتا ہے، اور اسی نفس کے ذریعے سے انسان گمراہ اور مبتدی بھی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو اس کے نفس نے بہکا دیا، اس لیے وہ بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا، راندہ بارگاہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ ہمیں اچکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ بندہ جو کسی پیر کامل سے منسلک ہو جائے، وہ بندہ جو کسی پیر کامل کے دامن میں آ جائے، وہ بندہ جو کسی پیر کامل کی چھتر چھایا میں آ جائے، تو شیطان اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ پیر اپنے مرید کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہے۔ پیر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا بھی بدلتا ہے اور اس کی دنیا کو کامیاب بھی بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، فیضان اولیاء کرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سوالوں کے جواب دیتے رہے، شیطان کی ہر دلیل کا توڑ وہ عطا کرتے رہے،
शैतान के हर एतराज का जवाब देते रहे। 313 दलीलें दी, शैतान फिर भी एतराज करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारा मंजर आपके पीरो मुर्शिद अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा मुलाहजा फरमा रहे थे। आप बहुत दूरी पे थे, जब देखा कि शैतान हार नहीं मान रहा है तो फखरुद्दीन राजी से मुखातब होकर उनके पीर ने कहा था, शैतान से ये क्यों नहीं कह देता कि मैं खुदा को बगैर दलील के मानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। शैतान से ये कह दे कि मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूँ। जब ये बात कही गई, शैतान अपना सब लेकर वहां से भाग गया और कामयाब नहीं हुआ। ये हर मोड़ पर हमें सताता है। हदीस सुनो ताकि आपको पता चले शैतान हमें कहां कहां नहीं बहकाता है। जब अल्लाह की बारगाह से ये बांदा हो गया, मरदूद हो गया, निकाल दिया गया, तो इसने रब से अर्ज की, परवरदिगार मैंने तेरी इतनी इबादत की है, इसका कुछ तो सिला मुझे अता कर दे। अल्लाह ने कहा, बोल क्या चाहता है? कहा, अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र दे कि कयामत तक मैं मरूं नहीं। अल्लाह ने कहा, जा मैंने तुझे लंबी उम्र अता कर दी। अब शैतान को जैसे ही लंबी उम्र मिली, ये नाचने कूदने तड़पने लगा, उछलने लगा, मटर गश्ती करने लगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या मामला है? तो शैतान कहने लगा, रब क्या तू जानता है मैंने इतनी लंबी उम्र क्यों मानी? तो चूंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं, मगर फिर भी वो सवाल करता है, बता तूने इतनी लंबी उम्र क्यों मांगी है? तो शैतान कहता है, ऐ मेरे रब, मेरी लंबी उम्र मांगने का जो मकसद है वो ये है कि जिस इंसान की वजह से मेरे गले में लानत का तौक पड़ा है, जिस इंसान की वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया है, जिस इंसान की वजह से मैं तेरी बारगाह से मरदूद हो गया हूँ, जिस इंसान की वजह से मैं तेरी बारगाह का रांदा हो गया हूँ, तेरी बारगाह से धुतकारा हुआ हो गया हूँ, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरे इस बंदे को बहकाता रहूंगा, तेरे रास्ते से हटाता रहूंगा, ताकि ये तेरी इताअत न करने पाए, तेरी फर्मा बरदारी न करने पाए। मैं उसको हमेशा तेरे रास्ते से हटाता रहूंगा और मैं अपना बदला लेता रहूंगा। तेरे रास्ते से जो हटेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो जहन्नम में चला जाएगा तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान हासिल हो जाएगा। ये बात शैतान ने कही थी, मगर जैसे ही शैतान ने बात कही थी, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, मेरे रब ने जो जवाब अता फरमाया था उस जवाब को गौर से सुने। रब इरशाद फरमाता है, तू पूरी जिंदगी मेरे बंदे को बहकाता रहे, उसकी रूह करकरे में आने से पहले अगर वो सच्ची तौबा कर लेगा तो पूरी जिंदगी के गुनाह माफ करवा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अली अज़हरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा था, मैं अपने बंदों पर इतना मेहरबान हूँ, मेरा बंदा जो मुझसे मोहब्बत करता होगा मैं उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दूंगा। उसकी रूह निकलने के वक्त में, गरगरे में आने से पहले अगर वो मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लेगा तो शैतान में तेरे नर्दे से उसे निकाल कर उसकी तौबा को कबूल कर लूंगा। तू चाहता है वो जहन्नम में जाए, मगर मेरी वसीयत ये है कि मेरा बंदा जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में जाए, तो मैं उसे जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो ये पीरी मुरीदी कितनी जरूरी है। एक पीर अपने मुरीद के दिल को संवारता है, मुज़क्का मुसफ़्फ़ा तज़किये नफ्स कराता है। दिल के अंदर जो